नमस्कार भौणी आपण मानक स्वागत करुछु आजिर नारी महल परिसर को। दांत जहा मुहर सौंदर्य को वृद्धि करिथाए। आमे सकाळ संध्या दुईओळी ब्रश करी मुह धोईदेले भाबु जे हमर काम सरीगला, किंतु भौणी दांत को केमिति आउ को उपाय रे सफा कले दांत मूल परिष्कार रहिबो ताहा जानि न थाउ। किंतु भौणी एई दांत मूलरे अनेक प्रकार रोग सृष्टि हुए। ता छड़ा अनेक समय दुर्घटनावशत हो बा कोनोसी कारणरू दांतर उपर अंश भांगी जाए, दुई दांत मझिरे फांक मध्य देखा जाए, फलरे मुहटी असुंदर दिसे। तेणु एई सबु समस्या को दूर करिबा पई आज आपण मानक पई रहिछि आलोचना दांतर जत्न नेबा किपरि। ए विषय आलोचना करिबा निमंते आज हम स्टूडियो रे उपस्थित अछंती डाक्टर उपासना धर। आसंतु तांको सहित ए विषय आलोचना करिबा। प्रथमे तांको हमर कार्यक्रम को स्वागत करिबा। आगे नमस्कार। नमस्कार मां। दांत जहा कि हमर मुहर सौंदर्य को विशेष भाव में वृद्धि करिथाए, किंतु ए दांतरे तो अनेक समस्या देखा जाइथाए। तेबे दांतर जत्न आमे केमिति नबा से विषय टिके कहंतु। दांतर जत्न आमे केमिति नबा ता विषय तो मु कहिबी। प्रथमे आमे जानि नबा जे हमर केते प्रकार दांत थाए आ तार कार्य कोन। प्रथमे पिलाटी दिन जितले आमे जन्म हुए आमर तापरे उठी थाए गोटे क्षीर दांत, तापरे उठी थाए स्थायी दांत। लोक माने टिके क्षीर दांत टिकु हेय ज्ञान करथांती, भाबी थांती सेटा तो पड़ी जिवो, किछि तार जत्न नबा दरकार नै। किंतु सबुटु बेसी दरकार होची ता जत्न नबा। सेही दांतटी क्षीर दांतटी जेमिति उठिबो तापरे सेही स्थायी दांतटी सेही हिसाब रे भलरे उठिबो। से बहुत जिंस को बनै थाए, जेमति कि दांतरे कैविटी हबा, जोटा कि दांतरे गर्त हबा कुहांती, सेटा जदि हेई गला क्षीर दांतरे ताहले सेटा हमर स्थायी दांत को भी खराब करि पारे। अच्छा, आपण जो कहउछंती क्षीर दांत कोउटा को हमें जानिबा जे सेटा क्षीर दांत बोली। प्रथम जो दांतटी उठी थाए छुआ मानकर सेटा को क्षीर दांत कहा जाए। सेही दांतटी आपण जानथिबे काहार वर्षे रे उठे, काहार वर्षे आ अधारे उठे। कुहंती दांत छुआर दांत उठुची आ सेति पय ताऊ काटुची खाउनी ए सब जिंस हुए। काहार 9 मास रे उठे सेही प्रकार हेई थाए। तापरे 6 वर्ष बेलू पिलांकर स्थायी दांतटी उठी थाए। तेणु तार जत्न नबा पई प्रथमे तो पिलाटी दिनरू आमे पिलांको कहिया कथा जे सबु बेले दांतटी 2 थर ब्रश करिवे। विशेष भाव रे मां माने ए दिग प्रति ध्यान देबा दरकार। तेणु से माने सकाळे थरे, राति रे थरे, प्रति खाइबा खाई सारला परे पाटीटी ठीक रे कुलकुचा करिबा, आ गोटे होची जे जीभ सफा करिबा, एगुडा का आमे एते ध्यान देउ न थाउ। तेणु जीभ सफा करेबा कथा। प्रति खाइबा खाई सारला परे आ बेसी त आजकल चॉकलेट छुआ माने खाउचंती, चॉकलेट टी खाई सारला परे पाटीटी को भल की कुली करिबा किंबा ब्रश करे दवाटा उचित। आउ पिला मानकर जतले दांतटी पड़े सेही समय रे भी हमकु टिके ध्यान दबा दरकार। हेले तारी जगह से स्थायी दांतटी ठीक रे उठिबो। जो कहले जे एठी जो पिला मानकर कथा कहले एठी मन रे आ गोटे प्रश्न उठे। देखा जाए जे ए जो पिला मानकर गोटे गोटे दांत उठी थाए, किंतु पछ को आ गोटे दांत उठी थाए, तो से दांत पड़िबो केमिति कोन हेई थाए ना। जेते बेले समस्त जानचंदी क्षीर दांतटी जतले उठे सेतले हले प्रथमे आमे ताकू सी ठीक टाइम रे ताकू हले कि उपाड़ी दबा दरकार। किंतु जदि आमे सेटा करी नाहंती कि आमे ध्यान दे नाहंती किंबा छुआ कानंदी बुली करा जाय न थाए, तेणु पछपटु स्थायी दांतटी उठी आसी थाए। सेही समय रे प्रथमे तो मु कहिबी आपण टिके आपनक जे दंत चिकित्सक अछंती तांको पाखु टिके जाई के देखैबे। देखै कि जदि चेष्टा करी कि घरे धर आपण न जाई पारले घरे कोन करिवे ना, सेही जो दांतटी को हले कि ताकू काढिया को चेष्टा करिवे। आ छुआ को कहिबे जे जदि पछकु दांत उठिची ताहाले ताकू जीभर ठेली ठेली आगु को नबाकू। अच्छा, हेले सेमिति हेले जोटा आमे कहंती जे परवर्ती समय रे छुआ मानकर बेहेडा दांत हुए सेटा हबारु चांसेस थाए, सेटा न हेई पारे। ये तो आपण कहिले पिला मानकर दांतर जत्न केमिति नेबे मां माने विशेष भाव में ध्यान देबा दरकार। एठी कोंतु मोट ऊपर कहबाकू गले ए जो दांतर जत्न आमे केमिति नबा। प्रथमे तो दांतर जत्न आमे समस्त जानचंदी ब्रश करिया दरकार गोटे। द्वितीय होची आपण जीभ सब दिन छेली की सफा करिया दरकार।
तृतीय होची जे आपण गोटे आमर माउथ वॉश बोली आपण शुणिथिबे विभिन्न प्रकार रोहुची आपनको कोनोसी भी दुकान रे गले मिली जिवो से माउथ वॉश टी चेष्टा करिवे सकाळ संध्या आ राति रे ताकू यूज करिया को आमर गोटे अभ्यास अछि लोकमानकर कोन टी खाइबे जदि दांत मझिरे रहि गला ताहले कोन करिवे ना दांत काठी हो से जो दांत खोला हो किंबा सेफ्टी पिन हो ताकू पसेकी सफा करिवा सेमिति न करकी गोटे डेंटल फ्लॉस बोली जिंसटी अछि जदि आपण ताकू आनिकी सेटा गोटे सूता भलिया थाए ताकू आनिकी जदि सफा करिवे बेसी भलो हबो नाइ जदि आपण ताकू आनी पारु नाहंती कोनोसी बाते कि गां रे कहार नाही तेणु से माने कोन करिवे छुंची सूता तो समस्त घरे अछि सूताटी को दांत मझिरे पसेकी सफा करिया दरकार अच्छा खुंटा दी पटको धरि किरी हमें ताको परिष्कार करबा दरकार आउ चेष्टा करिवे जे वर्षको दिथर किंबा थरे आपण जाइके आपणकर डेंटिस्ट पाखे किंबा दंत चिकित्सक पाखे निजर टिके देखै दउथवे दांतटा आज्ञा घरे ए सब आमे दांतर सफा करि परिबा किंतु देखा जाए जे अनेक महिलांकर हो बा पिला मानकर दांतर खंडे खंडे भांगी जाए तापरे जो जहाको दांतर एनामेल कहंती ता मध्य नष्ट हो जाए एथिबे आमे कोन कर परिबा जो कथाटी आपण कहिले दांत एनामेल नष्ट हबा किंबा दांत भांगी जिबा तार दी प्रकार कारण अछि गोटे होची जे किछि लोकंकर आपण देखिए पिला बेलू गोटे दांत किटी किटी करवा कि घोरीवा अभ्यास थाए राति रे सोइला बेलू हेले किंबा टिके टेंशन रे आसी गले से माने सेटा करि थांती गोटे एनामेल क्षय हुए सेथि पई आ गोटे कारण हुए दांत रे पोको खाए किंबा दांतर गर्त हुए जोटा कि कारण कोन तार मूल कारण होची गोटे होची जे पाटी भीतर बैक्टीरिया थाए आ गोटे होची जे आमे मिठा चीनी खांती तापरे आमे पाटी कुली करंतीनी जेतेले चीनी आउ बैक्टीरिया मिसी जाती से माने गोटे एसिड करती से एसिड टी दांतर ये जो एनामेल जोटा आपण कहउचंती जोटा शक्त पदार्थटा को क्षय करथाय तेणु सेतरु दांत पोको खाए जे कोनोसी गोटे दांतटी तार कोन कोन अछि ता भितरे प्रथमे होची एनामेल रो गोटे लेयर तापरे होची डेंटिन रो गोटे लेयर तापरे ता भितरे पल्प थाए जोटा कि जहा भितरे हमर रक्तर ब्लड वेसल्स किंबा वेन्स स्नायु जहा को हमें कहंती से थाए तेणु जो पर्यंत दांतर ये गर्त किंबा पोको खाइबाटी डेंटिन पर्यंत अच्छी से पर्यंत आमे ताकू फिलिंग करिकी किंबा फिलिंग माने रेस्टोरेशन भी ताकू कहंती तार पुणी विभिन्न प्रकार अच्छी करकी संभाली नहीं परिबा ताकू रखी दे परिबा आ गोटे थाए क्राउन प्लेसमेंट बोली कहंती ताकू भी करा जाय परिबा केमती करा जाय आ गोटे थाए रूट कैनाल ट्रीटमेंट रूट कैनाल ट्रीटमेंट टी होची प्रथमे जे जो दांतटी खराब हेची किंबा जहाँ भितरे इन्फेक्शन हेची बोली आमे कहू आपनको केमती जानिबे जे इन्फेक्शन हेची प्रथमे तो आपण निज दांत दर्पण रे देखिला बेलू आपन टे कला डिस्कलरेशन रंग बदली जाइची कला हे जाइची बोली जाना पड़ियो कहा कहा को बहुत जोर बिंधा हे थाए बोली लागे बहुत बिंधा हुए कहा कहार कहती सिरसिर होची पानी पीले सिरसिर होची मिठा खाइले सिरसिर होची खट्टा खाइले सिरसिर होची सिरसिरटा तो यही लक्षण गुड़िक जदि आपण देखिले ताहले आपण जानिबे जे आपण दांत रे किछि असुविधा अछि तेणु आपण जिबे डेंटिस्ट को पाखु किंबा आपण दंत चिकित्सक को पाखु सेठी गले सी आपण कहिबे रेस्टोरेशन करिया को नले रूट कैनाल ट्रीटमेंट टी होची जे जेतले इन्फेक्शन टा पल्प आपण पल्प पर्यंत पहुंची जाइथवा भितरे इन्फेक्शन हो जाइथवा ताको तो बाहर खाली काढी हबनी किछि गोटे इंस्ट्रूमेंट यूज करिकी आउ मेडिसिन यूज करिकी ताको आमे भितरु इन्फेक्शन तक काढी जेमति आपण पूजटा काढंती कोठी गोटे खंडे आइतले चिपिकी काढी दंती एटा किछिटा दांतरे किछिटा इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू रु आमे सेही पूज किंबा जो इन्फेक्शन ता थाए ताको काढिकी दांत भितरे फिलिंग कर देकी ता ऊपर पुणी ताकू छोट करिकी काटिकी दांतर गोटे माप निया जाए ता ऊपर क्राउन प्लेसमेंट टी करा जाए एटा होची रूट कैनाल और क्राउन प्लेसमेंट किंतु जो दांत गुड़िक पूरा नष्ट हो जाए थाए से स्थान रे कोन करा जाए थाए जो दांत गुड़िक पूरा नष्ट हो जाए थाए ताकू कौन करा जाए ना कढ़ा दिया जाए प्रथमे एक्सट्रैक्शन करा जाए किछिटा जदि तार भाग बाकी अच्छी किंबा दांतटीर फाळे जाइए आउ फाळे अच्छी बेले बेले पोस्ट एंड कोर भी करा जाए जेमिति घरर जेमिति गोटे पिलर हे कि ता ऊपर घरटा बनी थाए सेमिति दांतरे भी पोस्ट करिकि ता ऊपर गोटे दांत भलिया गोटे बनै कि ता ऊपर क्राउन प्लेसमेंट टी हेइ थाए आउ बेले बेले किछिटा क्षेत्र रे कोन हुए ना पूरा दांतटी को काढिया को पड़े से क्षेत्र रे एबे गोटे बहुत नुआ जिनस आसीची जहाको कि आमे इम्प्लांट्स कहूचे
ତେଣୁ ଏବେ ଦାନ୍ତ ପାଟି ଭିତରେ ଖୁଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଦେଇକି ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦେଇକି ତା ଉପରେ ଦାନ୍ତ ଭଳିଆ ବନେଇକି କ୍ରାଉନ୍ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରାଯାଇ ପାରୁଛି। ସେଇଟା ବିଲକୁଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ପଡ଼ିବନି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କିଛି ଅଲଗା ଜିନିଷ କି କ'ଣ, ପୁରା ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଦାନ୍ତ ଯେମିତି କାମ କରନ୍ତି ୟା କାମ ବି ସେମିତି, ଆଉ ସିଏ ପୁରା ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ଏଫିସିଏନ୍ସିରେ ଆପଣ ଚୋବେଇ ପାରିବେ, ଖାଇପାରିବେ, କଥା କହିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ଲାଗିବନି। ନାଇଁ କିଛି ମାସ ବ୍ୟବଧାନରେ ଆମର ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର କି ତା ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଏମିତି ତ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ସେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହିତ ଆସୁଛି, 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବଦ ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ, ଯେମିତିକି ସ୍ମୋକିଂ, ଲୋକ ଯୋଉ ସିଗାରେଟ୍ ଖାଆନ୍ତି ସେଇଟା ଟିକେ ଅସୁବିଧା କରେ, ଯଦି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ୁନି ତାହେଲେ ଆପଣ 2 ବର୍ଷରେ ଚେକଅପ୍ କରାଇ ପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ତା ପୂର୍ବରୁ କରାଇବା ଦରକାର ପଡ଼ିବନି। ଏ ଯୋଉ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଦାନ୍ତ ଉପରେ ଯୋଉ କ୍ରାଉନ୍ କରି କ୍ୟାପ୍ଟା ଲଗାଯାଏ, ଅନେକ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ଷ୍ଟିକି ଜିନିଷ ଟିକେ ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ ପରିକା ଜିନିଷ ହେଲା ତାକୁ ଖାଇଲେ ବେଳେବେଳେ ବାହାରି ଯାଏ ମଧ୍ୟ। ହଁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମିତି ହୁଏ, ଯଦି ଯେଉଁ ସିମେଣ୍ଟେସନଟା ହେଇଛି ସେଇଟା ଯଦି ଠିକ୍ରେ ନ ହେଇଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା ବାହାରିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦିଓ ସେଇଟା ବାହାରିଗଲା ଆପଣ ସେଇ କ୍ୟାପ୍ଟିକୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଯାଇକି ପୁଣି ଆଉଥରେ ଗୋଟେ ନୂଆ କ୍ୟାପ୍ ତା ଉପରେ କରାଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ସେଇଟା RCTକୁ ଯେଉଁଟା ହେଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତକୁ କିଛି କ୍ଷୟ କରିନଥାଏ, ଖାଲି କ୍ୟାପ୍ଟି ବାହାରିଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ସେଇଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନ କରେଇପାରେ, ଆପଣ ସେଇ ସେମ୍ ଜିନିଷଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ନୂଆ ଗୋଟେ କ୍ୟାପ୍ ବନେଇ ଦେଇପାରିବେ। ଅନେକ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଜନ୍ମରୁ ଠିକ୍ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଦାନ୍ତ ମଝିରେ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଦେଖାଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁହଁଟି ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପୁନର୍ବାର ତାକୁ ସେଇ ପୂର୍ବ ପରି ଦାନ୍ତ ଆମେ ଆଣିପାରିବା କି? ହଁ, ଆଜିକାଲି ଏତିକି ବଢ଼ିଗଲାଣି, ଆମର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଉନ୍ନତି ଉନ୍ନତି ଘଟିଲାଣି। କରିଗଲାଣି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେଇଟା କରାଯାଇପାରିବ। ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ଆପଣ ମ୍ୟାମ୍ କହିଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଟିର ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିକି 6 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟିର ପ୍ରଥମ ସାମ୍ନା ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗିକି ତାର ସ୍ଥାୟୀ ଦାନ୍ତ ଆସୁଥିବ। ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆସେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆମ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଇଏରେ ଅଗ୍ଲି ଡକ୍ଲିଂ ଷ୍ଟେଜ୍ ବୋଲି କହୁ, ଗୋଟେ ଫାଙ୍କଟେ ବନିଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ଫାଙ୍କଟାକୁ ସେତେବେଳେ କିଛି ତାର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଆମ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟର୍ମସରେ ଆମେ କହୁ ଯେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଛୁଆଟିକୁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12-14 ବର୍ଷ ନ ହେଇଛି ଆଉ ତାର ସବୁତକ ସ୍ଥାୟୀ ଦାନ୍ତ ନ ଆସିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ କିଛି ଚିକିତ୍ସା କରିନଥାଉ। ତଥାପି ଗୋଟେ ଅଛି ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟିଭ୍ ଅର୍ଥୋଡଣ୍ଟିକ୍ସ, ଯେଉଁଥିକି ଏଇ ଜାଗାରେ ମଝି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ତା ଦେହରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନ କଲେ ଭଲ। 12 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟେ କରାଯାଏ ଯେଉଁଟାକି ଅର୍ଥୋଡଣ୍ଟିକ୍ସ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ, କିମ୍ବା ବ୍ରେସେସ୍ ବୋଲି ଲୋକ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବ୍ରେସେସ୍ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁଠି ଫାଙ୍କ ହେଇଛି, ମଝି ଦାନ୍ତରେ ଫାଙ୍କ ହେବା, ସାଇଡ଼୍ ଦାନ୍ତରେ ଫାଙ୍କ ହେବା, କିମ୍ବା ଦାନ୍ତ ବୁଲି ଯାଇଥିବା, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଦାନ୍ତ ଆଗ ଆଉ ଗୋଟେ ଦାନ୍ତ ପଛରେ ରହିଥିବା, କିମ୍ବା ଦେଖିବେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ତଳ ଦାନ୍ତଟା ପୁରା ମାନେ ଜାକି ହେଇକି ଥିବ, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ରହିଥିବ, ସେଇ ବେହେଡ଼ା ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥୋଡଣ୍ଟିକ୍ସ କିମ୍ବା ବ୍ରେସେସ୍ରେ ଠିକ୍ କରାଯାଏ। ତାର ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଆଜିକାଲି ଲୋକ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଯାଉ ଯେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କ'ଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, କି ତାଙ୍କ ହସିଦେଲା ବେଳକୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଲୁହାର ଦିଶୁ ବୋଲି। ତେଣୁ ସାମ୍ନା ନ କରିକି ବି ଲିଙ୍ଗୁଆଲ୍ ଅର୍ଥୋଡଣ୍ଟିକ୍ସ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହୁଛୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜିଭ ପଟେ ଲଗେଇ ପାରିବେ ବ୍ରେସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଭିତର ପଟେ, ଯେଉଁଟାକି ଜଣା ପଡ଼ିବନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଇନଭିଜିଲାଇନ୍ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଟ୍ରେ ଭଳିଆ ଆସିବ, ଆପଣ ତାକୁ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ସେଇଥିରେ ବି ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେନି, ଆପଣ ହସିଲେ ଜାଣିପାରିବେନି ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ କ'ଣ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ନୂଆ ଉନ୍ନତି ହେଲାଣି ଆମ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଦୁର୍ଘଟଣା ବଶତଃ ହଉ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ଦାନ୍ତ ମାନେ ଠିକ୍ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ମଝିରୁ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଉପର ଅଂଶ ପ୍ରାୟ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ, ତାକୁ କ'ଣ ସେମିତି କିଛି ଉପାୟ ଅଛି କି ପୁନର୍ବାର ତାକୁ ଆମେ କରିପାରିବା? ଆଜ୍ଞା, ତାର ବି ଅଛି। ସେଇଥିରେ ବି ଆମେ RCT ହିଁ କରାଯାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦାନ୍ତଟି ଆପଣ କହିଲେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ, କିମ୍ବା କାହାର ପୁରା ଛୁଆମାନଙ୍କର ଦେଖିବେ ବିଶେଷତଃ ପୁରା ଦାନ୍ତଟା ହିଁ ବାହାରି ଆସିବ, ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ତାକୁ ଗୋଟେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ଅଛି କ୍ଷୀରରେ, ନହେଲେ ସାଲାଇନ୍ ଅଛି ସାଲାଇନ୍ରେ, କିମ୍ବା ସେଇ ଛୁଆଟିର ନିଜ ଜିଭ ତଳେ ରଖିକି ଦାନ୍ତଟିକୁ ଆଣିକି ପୁଣି ଆଉଥରେ ତାକୁ ତା ସକେଟ୍ ଭିତରେ ପସେଇ ଦେଇକି ଲଗେଇ ଦେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଦାନ୍ତଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ଅଂଶ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ, ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ RCT କରିକି କ୍ରାଉନ୍ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ। ଆପଣ ତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭଲ କଥା କହିଲେ। ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ଅନେକ ଉନ୍ନତି ଘଟିଛି, ତ ଦାନ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଏଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣିପାରିବା।
କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କର ହଉ ବା ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ସାମ୍ନାକୁ ବାହାରି ଆସିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁହଁଟି ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ତ ସେଇ ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାନେ କେମିତି ଭାବେ ସେଟ୍ କରାଯାଏ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଆଉ ସେଇ ମୁଁ ଯେଉଁ ବର୍ଷଟି କହିଲି ଯେ 12 ବର୍ଷରୁ ନେଇକି 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ପିଲାଟି ସେତେବେଳେ ତା ମାଢ଼ି ଗୁଡ଼ା ଏତେ ଟାଣ ହେଇନଥାଏ, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଅର୍ଥୋଡଣ୍ଟିକ୍ସଟି କଲେ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯଦି ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ା ବେହେଡ଼ା ହେଇକି ଅଛି, ଆଗକୁ ଆସିକି ଅଛି, ହସିଦେଲେ ଅବାଗିଆ ଦିଶୁଛି, ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ସ୍ମାଇଲ୍ ଡିଜାଇନିଂ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସେଇଟା କରାଯାଉଛି। ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେଇ ଆପଣ ରୁଟ୍ କେନାଲ କରିକି ହଉ କିମ୍ବା ରୁଟ୍ କେନାଲ ନ କରିକି ବି ଗୋଟେ କ୍ରାଉନ୍ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଭିନିୟସ୍ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତକୁ କାଟିକି ଛୋଟ କରିକି ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରାଉନ୍ ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆଉ ଜଣାପଡ଼ିବନି ଯେ ଦାନ୍ତଟି ବାହାରକୁ ଆସିକି ଅଛି। ସେଇଟା କରାଯାଉଛି ପ୍ରସ୍ତୋଡଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କଠୁ, ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ମାଇଲ୍ ଡିଜାଇନିଂ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ସେଇଥିରେ ଦାନ୍ତଟିକୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେମାନେ କାଟିଥାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବାହାରେ ଯେଉଁ ଅଂଶଟା ବେଶୀ ଥାଏ ସେଟାକୁ ଛୋଟ କରିଦେଇକି ସେମାନେ କ୍ରାଉନ୍ଟି ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖାଯାଉ ଯେ ସେମାନେ କ୍ଲିପ୍ ଲଗେଇଥାନ୍ତି, ଏଇ ଉପାୟରେ କ'ଣ ସେଟା ସେଟ୍ ହେଇପାରିବ କି? କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ହେଇପାରିବ, ସବୁ ଜାଗାରେ ନହେଲେ ବି କିଛିଟା ଜାଗାରେ ଯଦି ବହୁତ ବେଶୀ ବାହାରିନି ତାହେଲେ ତାର କାମ କ୍ଲିପ୍ ଲଗେଇକି, ଯେଉଁଟା ବ୍ରେସେସ୍ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି, ସେଇଥିରେ କରାଯାଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା, ଅନେକଙ୍କର ମତ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଅନେକ ବ୍ୟୟବହୁଳ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କରାଯାଉଛି କି? ଆଜ୍ଞା, ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବି ହେଉଛି। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି କିଛିଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନହେଲେ ବି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ସ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ସେ ସ୍କିମ୍ଟିକୁ ରଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସିଏ ଯାଇକି ସେଠି ନିଜର ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଚିକିତ୍ସାକୁ ଆପଣ ସେଇଠି ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ତ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଦାନ୍ତର ଯତ୍ନ କେମିତି ନେବା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦାନ୍ତରେ ବେଳେବେଳେ ଅନେକ ରୋଗ ଦେଖାଯାଏ, କୋଉ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଦେଖାଯାଏ ସେ ବିଷୟ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଦାନ୍ତରେ ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦାନ୍ତର ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଯେ ଦାନ୍ତ ପୋକ ଖାଇବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛେ କି ଦାନ୍ତ ଗର୍ତ୍ତ। ତାର ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧିବ, ଆପଣଙ୍କୁ କଳା କଳା ଦିଶିବ, ଦାନ୍ତ ଉପରେ ସିରସିର ଲାଗିବ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ। ତାପରେ ହେଉଛି ଦାନ୍ତର ପରେ ହେଉଛି ମାଢ଼ିର ଅସୁବିଧା। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦାନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ମାଢ଼ିରେ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ଥାଏ। ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ମାଢ଼ିରୁ ରକ୍ତ ବାହାରେ, କାହାର ପାଟିରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହୁଏ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମାଢ଼ି ବ୍ରସ୍ କଲା ବେଳକୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି, କିମ୍ବା ଆପଣ ବ୍ରସ୍ କଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରଜ ଲାଗୁଛି, ଚୋବେଇଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ଚୋବେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦରଜ ଲାଗୁଛି, ସେଇସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଟିକେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକକୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଢ଼ି ଦେଖାଇବା ଦରକାର। ଗୁରୁତର ରୋଗ ଯେମିତିକି କର୍କଟ ରୋଗ, ଯେଉଁଟା ଓରାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ପାଟିର କର୍କଟ ରୋଗ, ରୋଡ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରୁ ଗୋଟେ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ସ ହୁଏ। ତାପରେ ହେଉଛି ମାଲ୍ ଅକ୍ଲୁଜନ୍, ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ। ତେଣୁ କର୍କଟ ରୋଗ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ପାଟିର କର୍କଟ ରୋଗ କାହିଁକି ହୁଏ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ ଗୁଟକା, ପାନ, ତାପରେ ବିଡ଼ି, ସିଗାରେଟ୍ ଏଗୁଡ଼ାକର ଅଭ୍ୟାସ ରହୁଛି। ଗୁଟକା ଜାକିକି କଳରେ ଜାକିବାର ଅଭ୍ୟାସ ରହୁଛି। ତା ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ନା, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପାଟି ବେଶୀ ଫିଟିବନି। ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମର 4 ଆଙ୍ଗୁଳି ପାଟି ଫିଟିବା କଥା, କିନ୍ତୁ କାହାର 2ଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ଫିଟୁଥିବ, କାହାର 3ଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ଫିଟୁଥିବ। ଜଣକୁ ବହୁତ ପୋଡ଼ା ଫିଲ୍ ହୁଏ ପାଟି ଭିତରେ, ଯାହା ବି ଭାତ କ୍ଷୀର ଖାଇଲେ ବି ପାଟି ପୋଡ଼ିବ। ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣ ଟିକେ ନିଜକୁ କର୍କଟ ରୋଗ ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସକଠୁ ଦେଖେଇ ଦେବେ। ତାପରେ ହେଉଛି ଯେ ଦେଖୁଥିବେ କି ପାଟି କଡ଼ରେ କିଛି ଖଣ୍ଡିଆ ଭଳିଆ ହେଇଛି, କି ଆପଣଙ୍କ ଗାଲ ଭିତରେ କିଛି ଖଣ୍ଡିଆ ଭଳିଆ ହେଇଛି, କି ଘା ବାରମ୍ବାର ଶୁଖୁନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ହେଇଥାଏ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦାନ୍ତ କଟି ଯାଇଥାଏ, କଟିକି ସେଇ ଜାଗା ଚୋବେଇ ହେଇ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଥାଏ। ସେଇ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଟିକେ ଓରାଲ କ୍ୟାନ୍ସର, ଯେଉଁଟା କିମ୍ବା ପାଟିର କର୍କଟ ରୋଗ ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା କରେଇଦେବା ଦରକାର। କିମ୍ବା ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପାଟିରେ ଗୋଟେ ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳା ଭଳିଆ ବି ବାହାରିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଆପଣ ଲୋକମାନେ ଥରେ ଚେକଅପ୍ କରେଇଦେବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଦାନ୍ତ କ୍ଷୟ ହୁଏ, ଲୋକମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ତ ସେଇ ସମୟରେ ପୁନର୍ବାର ଦାନ୍ତ ଲଗାଯାଇ ପାରିବ କି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯେଉଁ କଥାଟି ଆଗରୁ କହିଲି ଯେ ଆଜିକାଲି ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ ଯେ ଲୋକଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟାନ୍ସି ଯେଉଁଟା, ସେଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି।
ଏବେ ଲୋକ 80 ବର୍ଷ 90 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଦାନ୍ତଟି କାହାର କାହାର ଠିକ୍ରେ ରହୁଛି, କାହାର କାହାର ରହୁନି। ତେଣୁ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହୁନି, ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟଟା କିନ୍ତୁ ଟିକେ ପଇସା ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ସେଇଟା ଆପଣ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ଆମର ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି ପୁରା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଲଗାଇବା, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଆମ ଇଏରେ କହୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡେଞ୍ଚର୍ସ CD। ତେଣୁ ଦାନ୍ତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡେଞ୍ଚର୍ ଆପଣ ଲଗାଇ ପାରିବେ କିମ୍ବା ପାର୍ସିଆଲ୍ ଡେଞ୍ଚର୍ସ ବି ଲଗାଇ ପାରିବେ। କାଷ୍ଟ ପାର୍ସିଆଲ୍ ଲୁହାର ହେଇଥିବା ଦାନ୍ତ ବି ଆପଣ ଲଗାଇ ପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଦିଶିବ ପୁରା ଦାନ୍ତ ଭଳିଆ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଢ଼ି ଭିତରେ ଲାଗିକି ରହିବ ଆଉ ଆପଣ ଚୋବେଇକି ଖାଇପାରିବେ। ତାର 2-3 ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ରିମୁଭେବଲ୍ ପାର୍ସିଆଲ୍ ଡେଞ୍ଚର୍, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫିକ୍ସଡ୍ ପାର୍ସିଆଲ୍ ଡେଞ୍ଚର୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନେ ସ୍ଥାୟୀ। ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟଟା ପୁରା ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ରିମୁଭେବଲ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ, କିଛି ଲୋକ ରାତିରେ କାଢ଼ିକି ରଖିବେ, ପୁଣି ସଫା କରିବେ, ପୁଣି ପିନ୍ଧିବେ, ସକାଳେ ତାକୁ ସଫା କରି ପୁଣି ପିନ୍ଧିଦେବେ, ଏମିତି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଆଜ୍ଞା ସେଥିରେ ସେମାନେ ପୁରା ଚୋବେଇ ଖାଇପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେଥିରେ ସେମାନେ ଚୋବେଇକି ଖାଇପାରିବେ। ଆପଣ ତ ଦାନ୍ତର ଯତ୍ନ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଆମର ଭଉଣୀମାନେ କେମିତି କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ନିଶ୍ଚୟ ଭଉଣୀମାନେ ଏଥିରୁ ଉପକୃତ ହେଇଥିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଆପଣ ଏଠି ମୋଟ ଉପରେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ନିତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ ଆମେ ଦାନ୍ତର କେମିତି ଯତ୍ନ ନେବା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ମୁହଁ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବା ସହିତ ଦାନ୍ତର କିଛି କ୍ଷତି ହବନି। ଯେହେତୁ ଏଇ କଥା ଆମେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଆଜି ବେଶୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କାମ ଭିତରେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଅବହେଳା କରିଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କହିବି, କିଛି ନହେଲେ ବି ସେମାନେ ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ଯେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ 2 ଥର ଦାନ୍ତ ବ୍ରଶ କରିବେ ଦିନକୁ। ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ବି, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି, ତାଙ୍କ ଘର ପାଇଁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ 2 ଥର ସେମାନେ ବ୍ରଶ କରିବା ଦରକାର। ସେମାନେ ନିଜ ଜିଭଟିକୁ ସଫା ରଖିଥିବା ଦରକାର। ଯେକୌଣସି ଆମ ଦେହର ଜିନିଷଟି ଭଲ ହେବ କେମିତି, ଆମେ ଯଦି ଭଲ ଖାଇବା, ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇବା, ଯେମିତିକି ଫଳ ମୂଳ, ଅଣ୍ଡା ହଉ, କ୍ଷୀର ହଉ, ଏଇ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ସବୁ ଖାଇବା, ତାହେଲେ ଦାନ୍ତଟି ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ବେଶୀ ମିଠା କିମ୍ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଛଣାଛଣି କିମ୍ବା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଷ୍ଟିକି ଫୁଡ଼୍ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ ହେଲା, ମିଠା ହେଲା, ଚକୋଲେଟ୍ ହେଲା, ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦେବା, କେହି ତ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିପାରିବେନି। ଯଦି ବି ଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବ୍ରଶ କରିବାଟା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, ଗୋଟେ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେତେ ଥର ସେମାନେ ଖାଇବେ ତାପରେ ଭଲସେ କୁଳି କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ କୁଳି କରି ବ୍ରଶ କରି ତାପରେ ଯାଇ ଶୋଇବା ଦରକାର। ଆଉ ମାଆ ମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖିଥିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କ ଛୁଆଟି ଯେତେବେଳେ ଥାଏ କ୍ଷୀର ପିଇବା ଇଏରେ, ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ ଯେ ଛୁଆଟା କ୍ଷୀର ପିଇ ପିଇ ଶୋଇଯାଇଥାଏ। ବହୁତ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ସେଇ ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗୁଁ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଦାନ୍ତ ପୋକ ଖାଇକି ନଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ଯେବେ ବି ଆପଣ ଛୁଆକୁ କ୍ଷୀର ପିଏଇବେ କି କରିବେ, ତାପରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେ ସେ ଛୁଆଟି କୁଳି କରିକି ଶୋଇଛି। କାହିଁକିନା ଏଇ ଶୋଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ବୋଧେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନେ ବେଶୀ ମାନେ ସକ୍ଷମ ହେଇଥାନ୍ତି ବଢିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ କ୍ଷୀରଟି ଲାଗିକି ରହେ, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ବେଶୀ ମିଳିଥାଏ, ତେଣୁ ସେ ସକ୍ଷମ ହେଇକି ନଷ୍ଟ ଏସିଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବେଶୀ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଦାନ୍ତଟିକୁ ବେଶୀ ନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ଯାଉ ଆଜି ଆପଣ ଆମ ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ ଆସିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦାନ୍ତରେ କି ରୋଗ ଦେଖାଯାଏ ଆଉ ଆମର ଭଉଣୀମାନେ ଦାନ୍ତର ଯତ୍ନ କେମିତି ନେବେ ସେ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମୂଲ୍ୟବାନ କଥା ଆମର ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ। ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାମ୍, ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ଆଲୋଚନା ଦାନ୍ତର ଯତ୍ନ ନେବା କିପରି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଡାକ୍ତର ଉପାସନା ଧରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଚିଠିଟିଏ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଚିଠି ଲେଖିବାର ଠିକଣା ହେଲା ନାରୀମହଲ ବିଭାଗ ମାର୍ଫତ, କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ, ପିନକୋଡ୍ ହେଲା 753001। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ସୁପର୍ଣ୍ଣା ଦତ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଠୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।